Good afternoon, all of you. Sorry, good morning, all of you. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Yesterday we were discussed about some more definitions or terminology of the meteorology. So, can anyone define what is advection? Can anyone tell me what is advection? Horizontal Hello. transportation of heat, moisture, humidity, and salinity. Perfect. Horizontal transportation of the atmospheric property, that is the advection, or horizontal transportation of the meteorological parameters. Okay. What is convection? Vertical Hello. transportation of atmospheric property. Okay. Exactly. It is opposite of the advection. So, what is the vertical transportation of the atmospheric property or meteorological parameter? What is diffusion? Dispersion, not the diffusion, but dispersion. What is dispersion? Hello. कौन बोले छे बोलो? Horizontal and vertical motion of atmospheric properties from higher concentration to lower concentration. Perfect. Very good. Very good. What is albedo? What is albedo? Measured of reflected light that falls on जय surface. तानाजी का कोई बीजू बोलो. कौन बोले बीजू कोई बोलो? What is albedo? Measure of how much light that hits the surface. कोई एक जना बोलो. कौन बोलती तू? बोलो बोलो. यशवी અને જાગૃતિ કોણ બોલતું તું? हाँ मैम जागृति. यश बोलो बोलो જેને બોલવું હોય બોલો. પછી Measure of how much light hits a surface is reflected without being absorbed. Okay. Can you, Jagruti, can you give me any example of albedo? What is the example or review? Can you please give me the example of high albedo and low albedo? Eye has high albedo reflects most solar radiation back into the atmosphere. So that, and road has low albedo, it absorbs most of solar radiation. Why? Because the color differentiations. Because eyes have, yes, eyes have a white color and the road have a black color. And we all know that black color is absorb much more energy than the white color. Okay. What is Coriolis force? What is Coriolis force? Hello. Coriolis. बोल घटा बोल. Coriolis force is a force produced due to spinning of Earth. જે છે એ force છે એ જે wind direction છે એને change કરે છે and it's directly proportional to wind speed. Perfect. Very good. Basically, it is related with the Earth rotation, right? And we have the equator. At the equator, we have the zero Coriolis force, and જેમ તમારી સાઈડ જશો પોલ સાઈડ જેમ જતા જશો 30 ડિગ્રી 40 ડિગ્રી 60 ડિગ્રી 70 80 ડિગ્રી તમારો ફોર્સ ઇન્ક્રીઝ થતો જશે તમારો ફોર્સ ઇન્ક્રીઝ થતો જશે
નોર્ધન હેમિસ્ફિયર હશે તો તમારી વિન્ડ ડાયરેક્શન ચેન્જ થઈ જશે. સાઉથર્ન હેમિસ્ફિયર હશે તો પણ તમારી વિન્ડ ડાયરેક્શન ચેન્જ થઈ જશે બીકોઝ ઓફ ધી અર્થ રોટેશન એન્ડ વિન્ડ સ્પીડ ઉપર વધારે એનું ઇન્ફ્લુઅન્સ થતું હોય છે. કોરિયોલિસની ઉપર એની ઇફેક્ટ વધારે થતી હોય છે. અગર નોર્ધન હેમિસ્ફિયર હશે તો ઓબ્જેક્ટ કઈ સાઈડ ઉપર ડિફ્લેક્ટ થશે? નોર્ધન રાઈટ સાઈડ. side. Yes, very good. And southern hemisphere હશે તો લેફ્ટ સાઈડ. left side ઉપર deflect થશે. Very good. Now planetary boundary layer. I'm sharing one figure. તમારે લોકોએ figure એ draw કરવાની છે. સૌથી પહેલા figure draw કરો. દેખાય છે ને share થયેલી? દેખાય છે બધાને? Yes, ma'am. હેલો. હા, ઓકે. હા સર બોલો. હા સર. હા હા સર આજે એટલે કઈ પ્રોબ્લેમ તો નથી પણ મમ્મીને કામ હતું ને એટલા માટે. ફિગર ડ્રો કરો છો ને બધા? યસ મેમ. હેલો. Done everyone? Yes, ma'am. Can draw? Okay. From this figure, from the earth surface, the green one is the earth surface and
from the Earth's surface, we are starting the troposphere, and it is one of the layer of the atmosphere structure. The troposphere is divided into the two layers. The first one is the planetary boundary layer. It is also called as atmospheric boundary layer. Planetary boundary layer and the atmospheric boundary layer. And the second one is the free atmosphere. Now, what is the meaning of the planetary boundary layer? Basically, એનો meaning શું થાય છે કે જેટલી પણ આપણા urban areas માં wind આવે અને વિન્ડથી જે પોલ્યુટન્ટનું ડિસ્પર્ઝન થતું હોય. સપોઝ અત્યારે હું ભોયમદેવ એરિયામાં રહું છું અને ભોયમદેવ એરિયામાં નોર્થ સાઈડથી વિન્ડ બ્લો થઈ રહી છે. તો જ્યારે બહુ બિલ્ડિંગ્સ નહીં હોય, હાઈ રાઇઝ બિલ્ડિંગ્સ નહીં હોય, બહુ ડેન્સ એરિયા નહીં હોય, ટ્રીઝ નહીં હોય, કે સિમ્પલ ફ્લેટ ટેરાઇન હશે એટલે સરફેસ રફનેસ. સરફેસ રફનેસનું મીનિંગ શું થાય કે તમારી લેન્ડ ફ્લેટ છે, અધરવાઇઝ એમાં ડિફરન્ટ ટાઈપના ઓબ્જેક્ટ છે. ઓબ્જેક્ટમાં તમે લોકો શું શું લઈ શકો છો? તો ફોરેસ્ટને લઈ શકો, પછી બિલ્ડિંગ્સને લઈ શકો છો, પછી ડિફરન્ટ ટાઈપ્સના સોસાયટી એરિયાઝ હોય છે, ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એરિયાઝ હોય છે, કોમર્શિયલ એરિયાઝ હોય છે. તો એના પ્રમાણે સરફેસ રફનેસ થતી હોય છે. કોઈક જગ્યાએ તમારી હાઈટ બહુ વધારે હોય બીકોઝ ઓફ ધી હાઈ રાઇઝ બિલ્ડિંગ. હવે કોઈક જગ્યાએ એવું હોય કે સોસાયટીઝ છે એટલે ઓનલી 2 સ્ટોરેજ બંગલોઝ છે બધા, તો એની હાઈટ ઓછી છે, તો ડેફિનેટલી ત્યાં તમારી વિન્ડ સ્મૂથ જઈ રહી છે બીકોઝ તમારા સ્ટેકની અને ચીમનીની હાઈટ તમે લોકો જોવા જાવ તો ડેફિનેટલી 30 મીટરની હાઈટ હશે. તો 10 સ્ટોરી બિલ્ડિંગ કરતા કદાચ એની હાઈટ આપણે ઓછી ગણીએ, પણ બંગલોઝ કે સોસાયટીઝ હશે તો એની હાઈટ વધારે હશે. તો એ જગ્યાએ તમારી વિન્ડ કે તમારું પોલ્યુટન્ટનું જે ડિસ્પર્શન હશે ને એ સ્મૂધલી થશે. બટ તમે એવા એરિયામાં છો કે જ્યાં બહુ જ બધા હાઈ રાઇઝ બિલ્ડિંગ્સ છે, જ્યાં ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એરિયા વધારે છે, જ્યાં ચીમનીઝ વધારે છે અને બીજા કમર્શિયલ સેન્ટર્સ પણ બહુ બધા છે, તો ત્યાં કેવું થશે કે તમારી વિન્ડ છે ને સ્મૂધલી ફ્લો નહીં થઈ શકે, ડિસ્પર્ઝ નહીં થઈ શકે. અને વિન્ડ સ્મૂધ ના થાય તો ડેફિનેટલી પોલ્યુટન્ટનું ડિસ્પર્ઝન પણ સ્મૂધ નહીં થઈ શકે. અને એ જે વસ્તુ જે પણ લેયરમાં જે પણ એરિયાઝમાં થાય છે ને, that is the planetary boundary layer. અત્યારે તમે લોકો ફિગરમાં જોઈ શકો છો કે એની હાઈટ તમને લોકોને 1 કિલોમીટર બતાવી છે ફ્રોમ ધી અર્થ સરફેસ. આ હાઈટ તમારા લોકોની ઇન્ક્રીઝ પણ થઈ શકે એમ છે ઇન કેસ ઓફ ધી અનસ્ટેબલ કન્ડિશન. અનસ્ટેબલ કન્ડિશન એટલે શું કહેવાય કે સરાઉન્ડિંગ એટલે આ એટમોસ્ફિયરનું ટેમ્પરેચર જે તમારું પ્લુમ બહાર નીકળે છે એના ટેમ્પરેચર કરતા ઓછું છે. એટલે તમારો પાર્ટિકલ કે તમારું પ્લુમ કે તમારો ગેસ જે પણ છે એ કન્ટિન્યુઅસ વર્ટિકલ મોશન જ કરવાનો છે. ખબર પડે છે હું શું કહેવા માંગુ છું? એવરીવન? યસ મેમ. બીજા બધાને ખબર પડે છે કે ફરીથી રિપીટ કરું હું? ખબર પડે છે ને? ઓકે. પ્લેનેટરી બાઉન્ડ્રી લેયરની હાઈટ વધતી જાય છે. ક્યારે વધે છે? તો અનસ્ટેબલ કન્ડિશનમાં એની હાઈટ વધારે હોય છે. કેમ વધારે હોય છે? તો આપણો જે પોલ્યુટન્ટ છે એ કન્ટિન્યુઅસ વર્ટિકલ મોશનમાં ડિસ્પર્ઝ થયા કરે છે, કારણ કે એનું જે ઇટસેલ્ફ ટેમ્પરેચર છે એ સરાઉન્ડિંગના ટેમ્પરેચર કરતા વધારે છે. વધારે એનો મતલબ સમજવાનો કે એમાં જેટલા પણ મોલેક્યુલ્સ છે, જેટલા પણ પાર્ટિકલ્સ છે, જેટલા પણ ગેસ છે એની ડેન્સિટી ઓછી છે કમ્પેર ટુ ધી સરાઉન્ડિંગમાં ગેસીસ, પાર્ટિકલ્સ કે મોલેક્યુલ્સ જે પણ પ્રેઝન્ટ છે એના કરતા. એટલે લિફ્ટ જ થયા કરશે, એ સિંક નહીં થાય. વર્ટિકલ મોશન કરે છે પણ સિંકિંગ વર્ટિકલ મોશન નથી, એ રાઇઝિંગ વર્ટિકલ મોશન કરે છે. એટલે કમ્પ્લીટલી રાઇઝ જ થયા કરે છે. હવે સ્ટેબલ કન્ડિશન. તો સ્ટેબલ કન્ડિશનમાં શું હશે કે
એટમોસ્ફિયર એટલે સરાઉન્ડિંગ નું ટેમ્પરેચર વધારે છે પ્લુમ ના ટેમ્પરેચર કરતા. સપોઝ આપણું પ્લુમ નું ટેમ્પરેચર એવું માનીએ કે 80 ડિગ્રી સેલ્સિયસ કે 50 ડિગ્રી સેલ્સિયસ છે અને સરાઉન્ડિંગ નું ટેમ્પરેચર આપણે એવું માનીએ કે 60 ડિગ્રી કે 70 ડિગ્રી સેલ્સિયસ છે, તો પ્લુમ ના ટેમ્પરેચર કરતા સરાઉન્ડિંગ નું ટેમ્પરેચર વધી ગયું. ધેટ મીન્સ એ શું કરશે? સિંકિંગ કરશે. ક્યાં સુધી સિંકિંગ કરશે? તો એની ઓરિજિનલ એટલે ઇન્વર્ઝન લેયર હશે. આ બધું ઇન્વર્ઝન લેયર વાળું નેક્સ્ટ ટાઈમ એક્સપ્લેન કરીશ. પણ સ્ટેબલ કન્ડિશનમાં પ્લેનેટરી બાઉન્ડ્રી લેયરની હાઈટ અનસ્ટેબલ કન્ડિશન કરતા ઓછી હોય છે. એવરીવન ખબર પડે છે હું શું કહેવા માંગુ છું એ? યસ મેમ. ઓકે, યસ મેમ. ઇન શોર્ટ એવું કહી શકાય કે the movement of air or the movement of some pollutants or substances near the earth's surface is retarded by the friction effects of the surface roughness. ખબર પડે છે હું શું કહેવા માંગુ છું? The movement of air near the earth's surface is retarded by the friction effects of surface roughness. The vertical region between earth's surface and the upper layer of atmosphere is called planetary boundary layer. ખબર પડે છે હું શું કહેવા માંગુ છું એ બધાને? હેલો એવરીવન. Yes, ma'am. Yes, ma'am. જો રિટાર્ડેડ નો મીનિંગ શું કે કંઈક બેરિયર છે. મેં શું કીધું કે ધ મૂવમેન્ટ ઓફ એર નિયર ધી અર્થ સરફેસ એટલે આ સરફેસ ઉપર જે સ્મૂથલી એરની કે પોલ્યુટન્સની મૂવમેન્ટ થવી જોઈએ એ અટકી જાય છે. શેના લીધે અટકી જાય છે? તો ફ્રિક્શન ઇફેક્ટ્સ. તો કઈ ફ્રિક્શન ઇફેક્ટ્સ? તો સરફેસ રફનેસ. તો શું કહેવાય કે સપોઝ આ અર્થ સરફેસ છે, અહીંયા તમે લોકો જોઈ શકો છો કે અહીંયા સૌથી મોટું હાઈ રાઇઝ બિલ્ડિંગ હશે તો અહીંયાથી તમારી જે મૂવમેન્ટ સ્મૂથલી થવી જોઈએ એ નહીં થાય. પછી આગળ વિન્ડ તો તમારી ડાયવર્ટ થઈ ગઈ, એર તો તમારી ડાયવર્ટ થઈ ગઈ કારણ કે વચ્ચે હાઈ રાઇઝ બિલ્ડિંગ આવી ગયું એટલે ડાયવર્ટ થઈ ગઈ તો પણ એ ફરીથી મૂવ તો કરવાની જ છે. આગળ મૂવ કર્યું તો ફરીથી ડેન્સ ફોરેસ્ટ આવી ગયું તો ફરીથી ડાયવર્ટ થઈ ગઈ. એટલે જે સ્મૂથ ફ્લો થવો જોઈએ અને જે પ્રોપર વેમાં હોરિઝોન્ટલ મોશન અને વર્ટિકલ મોશન થવું જોઈએ એ વસ્તુ નથી થતી અને એના કારણે સિટીના ડિફરન્ટ એરિયાઝમાં પોલ્યુશન ઇન્ક્રીઝ થઈ જાય છે. ખબર પડે છે બધાને હું શું કહેવા માંગુ છું એ? યસ મેમ. Yes, ma'am. યસ મેમ. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ઓકે ફાઇન. ફિગર ડ્રો કરી તો આપણે લખીએ થોડું. લખીએ એવરીવન. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. The vertical region. મેમ ટાઇટલ હું મારવાની? Planetary boundary layer. Next terminology is planetary boundary layer, or we can say atmospheric boundary layer. The vertical region. એક મિનિટ ઉભા રહેજો હો.
Okay. The vertical region between Earth's surface and layer of atmosphere is known as planetary boundary layer. Next point. PBL એટલે planetary boundary layer and a PBL. PBL is very close to Earth's surface extend up to 1 kilometer and significantly affected by friction. Next point. The movement of air near the Earth's surface is retarded by frictional effects which is proportional to surface roughness. Full stop. Next point. Surface roughness ખબર પડી ને શું છે બધાને? Hello. Yes, ma'am. Yes. Okay. Yes, Next ma'am. point. Okay. Next point. The depth of this boundary layer is greater for unstable condition than the stable conditions. Done? ખબર પડી બધાને? Yes, ma'am. Ma'am, Okay. ma'am, Yes, depth ની જગ્યાએ height નહીં આવે. શું કે છે?
ડેપ્થ ની જગ્યાએ હાઈટ ને આવે the height of this boundary layer is greater than. હા હાઈટ જ આવે પણ અમુક લિટરેચરમાં છે ને ઘટા એ લોકો ડેપ્થ લખે છે. સપોઝ હવે બીજો એક વર્ડ છે કે મેક્સિમમ મિક્સિંગ ડેપ્થ, તો એમાં પણ ડેપ્થ ના આવે, એમાં હાઈટ જ આવે. પણ અમુક લિટરેચર વર્ક એન્ડ વોર્નર તમે જોશો કે કોઈક પેપર જોશો કે કોઈક સ્પ્રિંજર્સની કે એલ્સવેરના પેપર કે બુક્સ જોશો ને તેમાં લોકો ડેપ્થ લખે છે, એટલે આપણે ડેપ્થ યુઝ કરીએ. ઓકે મેમ. આમ તો હાઈટ જ આવે બીકોઝ આ બધી વસ્તુ હાઈટના રિલેટેડ અલ્ટિટ્યુડના રિલેટેડ જ છે. હાઈટની જગ્યાએ આપણે અલ્ટિટ્યુડ પણ યુઝ કરી શકીએ, બટ જનરલી બધા લિટરેચરમાં છે ને ડેપ્થ લખેલી હોય છે એ લોકો એટલા માટે. ઓકે, our next terminology is a lapse rate. What is the meaning of the lapse rate? Lapse rate એટલે very simple terminology, but એને સમજવા માટે thermodynamic derivation છે. પહેલા terminology સમજાવશું, પછી આપણે derivation લઈશું. તો is the rate at which the temperature is changes with height or with altitude in a particular location, particular time. That means suppose આપણે લોકો ટ્રોપોસ્ફિયર ની વાત કરીએ, આપણી પાસે એટમોસ્ફિયરિક સ્ટ્રક્ચર છે. our first layer is the troposphere. જેમ જેમ આપણે ટ્રોપોસ્ફિયરમાં હાઈટ ઉપર જઈએ છે, ટ્રોપોસ્ફિયરનું કેટલા કિલોમીટર સુધી ટ્રોપોસ્ફિયર છે? અરાઉન્ડ 15 કે 12 કિલોમીટર સુધી છે. 18 કિલોમીટર. 12 સોરી હા 18. કેટલો? 18 I think so 12 છે બટ આપણે ખબર 15 નહીં. કે 18 આપણે 12 હમણાં મેં તમને લોકોને કોઈક લિટરેચર બતાવ્યું એમાં 12 હતું. એટલે જનરલી એવું માની લો કે બિલો ધી 20 છે, તો એટલા કિલોમીટર સુધી એનો ટ્રોપોસ્ફિયરની લેયર છે. સપોઝ આપણે 1 કિલોમીટર ઉપર છીએ, તો 1 કિલોમીટર ઉપર આપણું ટેમ્પરેચર કંઈક જુદું હશે. જેમ જેમ આપણે 2 કિલોમીટર ઉપર જતા ગયા તો ટેમ્પરેચરમાં કંઈક ચેન્જીસ આવતા જશે. એવી જ રીતે સ્ટ્રેટોસ્ફિયરમાં જઈએ છીએ, તો સ્ટ્રેટોસ્ફિયરમાં તો કમ્પ્લીટલી ઓપોઝિટ છે કમ્પેર ટુ ધી ટ્રોપોસ્ફિયર. જેમ જેમ આપણે હાઈટ ઉપર જતા જઈએ છીએ એમ ટેમ્પરેચરમાં ચેન્જીસ આવતા જાય છે. વાય? બીકોઝ ઓફ ધી એટમોસ્ફિયરિક સ્ટ્રક્ચર. એટમોસ્ફિયરિક સ્ટ્રક્ચરના કારણે આ બધી વસ્તુ થઈ રહી છે. કારણ કે તમે જો ટ્રોપોસ્ફિયર છે તો ટેમ્પરેચર ઇઝ ડિક્રીઝિંગ વિથ ઇન્ક્રીઝિંગ ધી હાઈટ. In the stratosphere the temperature is increasing with increasing the height. તો જેમ જેમ તમે લોકો હાઈટ ઉપર જતા જાઓ એમ તમારા ટેમ્પરેચરમાં કંઈક ચેન્જીસ આવતા જાય છે. That rate is nothing but the lapse rate. ખબર પડી બધાને? હેલો. યસ મેમ. Yes, ma'am. ઓકે, હવે સપોઝ આપણે નોર્થ સાઈડ જઈએ, ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે એવું વિચારીએ કે આપણે નોર્થ સાઈડ જઈએ અને હાઈટ ઉપર જતા હોય છે, હિમાલય ઉપર આપણે વિચારીએ કે પેલું બદ્રીનાથ ને કેદારનાથ કે એના ઉપર જઈએ, તો એમાં તમને લોકોને કેવી ઇફેક્ટ ફીલ થતી હોય છે? હાઈટ ઉપર જાઓ ત્યારે ટેમ્પરેચર ઇઝ ડિક્રીઝિંગ વિથ ઇન્ક્રીઝિંગ ધી હાઈટ. નોર્થ સાઈડ જાઓ છો ત્યારે એવું કંઈક હોય છે? યસ મેમ. યસ. યસ મેમ. પછી સાઉથ સાઈડ જશો, સાઉથ સાઈડ કોઈ ગયેલા છો? કોઈ ગયા છો સાઉથમાં? ફરેલા છો Yes, કોઈ? ma'am. હા, તો Yes, ત્યાં ma'am. કેવી ફીલિંગ આવશે? સાઉથ નહીં, આપણે આપણા ગુજરાતની વાત કરીએ તો ગુજરાતમાં આપણે ભુજ, કચ્છ, ભુજ એ બધું આપણે જોઈએ તો એ કમ્પ્લીટલી એવું કહી શકાય કે શેની નજીક છે? ખબર છે તમને કચ્છ ભુજ? ટ્રોપિક ઓફ કેન્સર. યસ, એની નજીક છે. ટેમ્પરેચરની ઇફેક્ટ એની પર સૌથી વધારે થતી હશે, એટમોસ્ફિયરની ઇફેક્ટ. તો તમે લોકો પેલો માતાનો મઢ ને એની ઉપર ચડશો ને તો યુ ફીલ હોટ. તમને લોકોને થોડુંક એવું ફીલ થશે કે અત્યારે ટેમ્પરેચર બહુ વધારે છે, ગરમી લાગે છે.
નોર્થ સાઈડ જશો તો ટેમ્પરેચરમાં કંઈક ચેન્જીસ આવે છે, આપણા ગુજરાતમાં એવી રીતે જશો તો કંઈક ચેન્જીસ આવતા દેખાશે. સાઉથ સાઈડ પણ કંઈક કોઈકવાર હાઈટ ઉપર જશો તો કદાચ નોર્થ કરતા ઓછું ટેમ્પરેચર ફીલ કરશો. ડિફરન્ટ જગ્યાએ ડિફરન્ટ ટાઈમ ઉપર ડિફરન્ટ લોકેશન ઉપર તમારા રેટમાં અને ટેમ્પરેચરમાં હાઈટની સાથે ચેન્જીસ થાય છે. That rate is nothing but the lapse rate. ખબર પડે છે બધાને? Yes, ma'am. આઈડિયા આવે છે Yes. ને? એનું એક ડેરિવેશન છે. લેપ્સ રેટમાં પહેલા તો એ સમજો કે there are three types of lapse rate. Three types માં first one is the dry adiabatic lapse rate. Basically two types ના હોય છે lapse rate. Adiabatic lapse rate and environmental lapse rate. Two types ના lapse rate હોય છે. Adiabatic lapse rate and environmental lapse rate. But adiabatic lapse rate further divided into the two lapse rate, that is the dry adiabatic lapse rate and the wet adiabatic lapse rate. તમને લોકોને ખબર ક્લાઉડ ફોર્મેશન કઈ રીતે થાય? ક્લાઉડ ફોર્મેશન કોઈને આઈડિયા છે? ક્યારે એવો વિચાર આવ્યો છે કે આ ક્લાઉડ ફોર્મેશન કઈ રીતે થતું હશે? કોઈને એવો વિચાર આવે છે કે કઈ રીતે બને છે ક્લાઉડ ફોર્મેશન? ક્લાઉડ ફોર્મેશન ઓલવેઝ તમારું છે ને વેટ આઇડિયાબેટિક કન્ડિશનમાં બનતું હોય છે. આઇડિયાબેટિક કન્ડિશન એ છે ને એક આઈડિયલ કન્ડિશન આપણે ઇમેજિન કરીએ છીએ કે આપણે જેમ જેમ હાઈટ ઉપર જતા જઈએ છીએ ને 1 કિલોમીટરની હાઈટ ઉપર એમ આપણો લેપ્સ રેટ 10 ડિગ્રી સેલ્સિયસ જેટલો ડિક્રીઝ થતો જાય છે. કારણ dt by dz equals to કાલ અમે ગયા ને કચોરી લેવા આ ચીચી क्या आती हूँ? શું કહેતી હતી? dt by dz. dt by dz. dt that means the difference in the temperature and dz means the difference in the height. તો dt by dz એટલે 1 કિલોમીટરની હાઈટ ઉપર ગયા તો લેપ્સ રેટ કેટલો આવ્યો? પછી 2 કિલોમીટરની હાઈટ ઉપર ગયા તો લેપ્સ રેટ કેટલો આવ્યો? 3 કિલોમીટરની હાઈટ ઉપર ગયા તો કેટલું ટેમ્પરેચરમાં ચેન્જીસ થયું? એટલે જેમ જેમ તમે 1 કિલોમીટર સપોઝ તમારો લેપ્સ રેટ આપણે ગણીએ કે -9.8 ડિગ્રી સેલ્સિયસ પર 1 કિલોમીટર 1000 કિલોમીટર સોરી 1 કિલોમીટર એટલે 1000 મીટરનો છે. એટલે 1 કિલોમીટરની હાઈટ ઉપર -9.8 ડિગ્રી સેલ્સિયસ થયું. હવે તમારો લેપ્સ રેટ છે 5 ડિગ્રી સેલ્સિયસનું 5 ડિગ્રી સેલ્સિયસ પર 1000 મીટર. આપણે એવું માનીએ કે અત્યારે આપણી સરાઉન્ડિંગની કન્ડિશન 1 કિલોમીટરની હાઈટ ઉપર આપણું ટેમ્પરેચર છે. ખબર પડે છે હું શું કહેવા માંગુ છું એ તમને લોકોને? સપોઝ હું અત્યારે કોઈ એક જગ્યાએ ઊભી રહી છું અને એ એક જગ્યાએ મારું સરાઉન્ડિંગનું ટેમ્પરેચર 25 ડિગ્રી સેલ્સિયસ છે, બરાબર? એ કઈ હાઈટ ઉપર ઊભી રહી છું? તો 1 કિલોમીટરની હાઈટ ઉપર હું ઊભી રહી છું. હવે હું 2 કિલોમીટરની હાઈટ ઉપર જઉં છું તો મારો લેપ્સ રેટ તો શું થશે? 25 ડિગ્રી સેલ્સિયસ માઇનસ 9.8 એટલે આપણે 10 લઈને ચાલીએ છીએ એને 10 લઈને ચાલી શકાય. તો 25 ડિગ્રી સેલ્સિયસ માંથી મારા 10 ઓછા થઈ જશે તો ટેમ્પરેચર મારું કેટલું થઈ જશે 2 કિલોમીટરની હાઈટ ઉપર? 15 ડિગ્રી સેલ્સિયસ. ખબર પડે છે તમને લોકોને હું શું કહેવા માંગુ છું એ? યસ મેમ. બીજા બધાને ખબર મેમ પડે લેપ્સ છે? રેટ કેટલો હતો તમે કીધું એક્ઝામ્પલમાં? જો નોર્મલ કન્ડિશન આપણે જોઈએ, નોર્મલ કન્ડિશન પ્રમાણે અત્યારે હું કોઈ એક જગ્યાએ ઊભી છું તો મારી સરાઉન્ડિંગનું ટેમ્પરેચર છે ને 25 ડિગ્રી સેલ્સિયસ છે. 1 કિલોમીટરની હાઈટ ઉપર ઊભી છું તો 25 ડિગ્રી સેલ્સિયસ છે. પણ આપણે આઈડિયલ કન્ડિશન ડિરાઈવ કરી કે આઈડિયલ કન્ડિશન પ્રમાણે આપણો લેપ્સ રેટ કેટલો હોવો જોઈએ? તો -9.8 ડિગ્રી સેલ્સિયસ ડિવાઇડેડ બાય 1000 મીટરનો હોવો જોઈએ. તો હું જેમ જેમ હાઈટ ઉપર ઇન્ક્રીઝ થતી જશે તો મારો લેપ્સ રેટ
ડિક્રીઝ થતો જશે. ખબર પડી છે હું શું કહેવા માંગુ છું એવરીવન? Yes, ma'am. Yes, ઘટા, ma'am. Yes, ma'am. હર્ષ, નેવિલ, રશ્મિ, વૃત્તિ, હાર્દ, ma'am. Yes, ma'am. ઉદય, ફાતિમા, ખીલન, બધાને ખબર પડે છે? મહર્ષિ, યશ્વી, જાગૃતિ, રુચા, રુદ્રિક, શ્રેયા, રશ્મિતા, ભરત, Yes, ma'am. બધાને ખબર પડે છે Yes, હું શું ma'am. કહેવા માંગુ છું એ? हाँ Yes, मैम, ma'am. हाँ मैम. યસ. એ ક્યાંથી આપણે 10 ડિગ્રી સેલ્સિયસ લાયા? તો એનું ડેરિવેશન છે, એનો થર્મોડાયનેમિકનો લો છે. એના પરથી આપણે એવું અઝ્યુમ કર્યું છે કે જેમ જેમ આપણે હાઈટ ઉપર જતા જઈએ છીએ એમ 10 ડિગ્રી સેલ્સિયસ જેટલું ટેમ્પરેચર ડાઉન થતું જાય છે. એ રેટ આપણે ડિરાઈવ કર્યો છે અને અત્યારે એ ડેરિવેશન હું તમને લોકોને કરાવી રહી છું. સૌથી પહેલા સેકન્ડ ટર્મિનોલોજી લખો, લેપ્સ રેટ. The lapse rate, બોલો ને. Yes, ma'am. The lapse rate is, એક મિનિટ હું પાણી પીને આવું, ઊભા રહેજો. Okay, Lago, the lapse rate is defined as the rate at which air temperature changes with height full stop. The actual lapse rate in the atmosphere, the actual lapse rate in the atmosphere is approximately -6 to -7 degrees Celsius per kilometer into bracket
in the troposphere, but it varies widely depending on the location and time of the Ma'am, location પછી location and time of the day. Full stop. Next point. Ma'am, time of the Day. Time of the day. मैं તમને લોકોને કીધું ને કે પર્ટિક્યુલર લોકેશન વાઇઝ, પર્ટિક્યુલર ડે વાઇઝ, સીઝન વાઇઝ તમારા લેપ્સ રેટમાં ચેન્જીસ આવતા જશે. બટ એકચ્યુઅલ જે એન્વાયરમેન્ટનો ચેન્જીસ છે, હું હમણાં એક ફિગર ડ્રો કરાવું ને એટલે તમને લોકોને ખબર પડશે. હું એક ફિગર ડ્રો કરાવું, એ કરજો એટલે આઈડિયા આવી જશે. નેક્સ્ટ પોઈન્ટ લખો. We define temperature decrease with height as a negative lapse rate and a temperature increases with height as a positive lapse rate. There are two types of lapse rate. There are two types of lapse rate. First is the adiabatic lapse rate and environmental lapse rate. The adiabatic lapse rate further divided into two types. Dry adiabatic lapse rate and wet adiabatic lapse rate. ફિગર શેર થઈ છે ને everyone? Yes, ma'am. ઓકે છે ને સિમ્પલ જ ડ્રો કરજો
નીચેનું જે લોઅર એટમોસ્ફિયર પ્રિલિમિનરી જે બધી લાઇન્સ લખી છે એ કશું લાઇન ડ્રો નહીં કરતા. એટમોસ્ફિયરિક સ્ટ્રક્ચરમાં જે લેબ સ્ટેટ તમને લોકોને બતાવ્યું છે ને એટલું જ ડ્રો કરજો કે 15 ડિગ્રી સેલ્સિયસ ને એટલે ટેમ્પરેચર વર્સિસ હાઇટનું જે બતાવ્યું છે એવી રીતે, પછી જ્યાં સ્ટ્રેટોપોઝ છે, ટ્રોપોપોઝ છે, ટ્રોપોસ્ફિયર, સ્ટ્રેટોસ્ફિયર એવી રીતનું ડ્રો કરજો. અને આ બાજુ જે અર્થનું બતાવ્યું છે એટલું. નીચેની લાઇન્સ સેન્ટેન્સ નહીં લખતા, બીકોઝ એ હું સમજાયા પછી તમને લોકોને લખાવીશ ને કરાવીશ. Done, everyone? Hello, everyone? હા પતી ગયું? જેને બાકી છે ડ્રો કરો. I'm stop over here and we'll meet in lab. Most probably તમારી લેબ યાજ્ઞી મેમ કંડક આજે કરવાના છે, પણ જો વચ્ચે એવું હશે એકાદ કલાક મને ટાઈમ હશે તો હું આવી જઈશ, પણ યાજ્ઞી મેમ આજે તમારા લોકોની લેબ લેવાના છે. ઓકે, યાજ્ઞી મેમે તમને લોકોને મેટેરિયોલોજી સ્ટાર્ટ કર્યું કંઈક ડિસ્પર્ઝનનું? હેલો, એટલે ના મેમ ઇન્ટ્રોડક્શન એવું આપ્યું હતું, પણ આપણે લોકોને સ્ટાર્ટ કર્યું હતું ને એટલે થોડુંક બાકી હતું એમ ઇનિશિયલ ડેફિનેશન. ઓકે, તમે લોકો એમનો લેક્ચર અટેન્ડ કરો યાજ્ઞી મેડમનો. તો આમ તો મેં કમ્યુનિકેટ કર્યું છે એમની સાથે, પણ જો એ તમારી સાથે તમે ભરજો, તમે મિસ નહીં કરતા, કારણ કે એ પણ મેટેરિયોલોજી જ ચલાવશે. એટલે ડિસ્પર્ઝન મોડેલિંગ મેં કીધેલું છે મેડમને, તો એ ડિસ્પર્ઝન મોડેલિંગ કન્ટિન્યુ કરશે, જે તમારું ગૌસિયન ડિસ્પર્ઝન ને પ્લુમ ડિસ્પર્ઝન વાળું છે ને એ વસ્તુ. ઓકે ઓકે મેમ. હો ને? ઓકે,
થેન્ક યુ એવરીવન. યુ કેન લીવ ધ મીટિંગ. જો ફિગર ડ્રો થઈ ગઈ હોય તો ના ફિગર ડ્રો થઈ હોય તો કરી દેજો પહેલા, પછી હું લીવ કરું. Zenith, Drusty, Bhavna, Akshay, Ankit, please leave the meeting. मैम આપણે હા બોલો. ઇક્વેટોરિયલ સરફેસ મેમ ઇક્વેટોરિયલ સરફેસ થી અને પોલર સરફેસ થી લેફ્ટ રેટ તો બની જગ્યાએ અલગ હશે ને? શું કે છે? ઇક્વેટોરિયલ સરફેસ થી લઈએ અને પોલર સરફેસ થી લેફ્ટ રેટ અલગ હશે મને? જુદો. હા ડેફિનેટલી જુદો. તો મેમ નોર્મલ લેફ્ટ રેટ શું હોય? એવરેજ નોર્મલ અત્યારે કીધું ને ટ્રોપોસ્ફિયર ની વાત કરીએ તો અત્યારે જનરલી બધા લિટરેચરમાં એવું કહે છે કે -6.5 ડિગ્રી સેલ્સિયસના ટ્રોપોસ્ફિયરમાં હોય છે, બટ એ વેરીઝ થતો હોય છે બેઝિકલી ડિપેન્ડિંગ ઓન ધી લોકેશન એન્ડ ટાઈમ ઓફ ધ ડે. ઓકે. જનરલી આવી રીતના આપણે નોર્મલ ટેમ્પરેચરના હિસાબથી લઈએ ને તો આવી રીતનો આવતો હોય છે, કેમ કે બટ 165 મીટર એ 1 ડિગ્રી ડ્રોપ થતો હોય એટલે સો પ્રિસાઇઝલી લઈએ તો 6.06 ડિગ્રી સેલ્સિયસ